Hello students, welcome all of you. Today we are going to learn and discuss one of the best motivational poem, that is Have You Earned Your Tomorrow? Have you earned your tomorrow? The poet of this poem is Edgar Guest. It is a very interesting poem and very related to our day-to-day life also. First of all, we shall see a brief introduction about the poet Edgar Guest. Edgar Guest was born in 20th August 1881 in England and he was passed away in 5th August 1959. He was brought to the United States when he was 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. Edgar Guest is known as people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. Guest is an American writer of newspaper and magazines. Edgar Guest is known as people's poet. एडगर गेस्ट यांना लोककवी म्हणून ओळखले जाते. वयाच्या 14व्या वर्षी त्यांनी लिखाणास सुरुवात केली आणि त्यांना पीपल्स पोएट म्हणजे लोककवी असे म्हटले जाते. कारण लोकांच्या मनातील भावना त्यांच्या कवितांमधून ते अतिशय प्रकर्षाने आणि सोप्या भाषेत मांडलेले आहेत. त्यांच्या कविता ह्या आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आहेत. या कवीच्या कविता ह्या थोड्याशा रिलिजियस आणि मोटिवेशनल आहेत. काइंड हार्ट, नोबल हार्ट, गुड बिहेवियर याच्याशी त्यांच्या कविता रिलेटेड आहेत. This is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It is up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. कविता खूप सोपी आहे. इन्स्पिरेशनल पोयम आहे. कवितेमध्ये खूप सिंपल साधी भाषा वापरली आहे. फक्त आपल्याला एका लाईनचे दुसऱ्या लाईनशी कनेक्शन जोडता आले की कविता समजायला अवघड नाही. या कवितेचे टायटल आहे हॅव यू अर्नड युअर टुमारो. हे जे टायटल आहे ते सुद्धा थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड आहे. उद्याचा दिवस आपल्याला कमवायचा आहे म्हणजे काय? आपण पैसे कमवतो, हेल्थ कमवतो, पण उद्याचा दिवस आपल्याला कमवायचा आहे म्हणजे काय? आणि नेमके काय केले म्हणजे आपण उद्याचा दिवस कमावला असे वाटेल हे आपल्याला या कवितेमधून समजून घ्यायचे आहे. Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest is an inspirational poem written in rhyming couplets and contains 4 quatrains, 4 stanzas of 4 lines each. The theme or the central idea of the poem is the importance of living each day by being kind and helpful towards others and by making small contributions to improve their lives, as the good deeds done by us today will earn us our tomorrow. It is set to a rhyme scheme of AA, BB, CC, AA, DD, EE, FF, AA. The language of the poem is simple and straightforward, which leaves no room for subjectivity. The poet asks direct questions to the readers. Every stanza has got 2 or 3 questions to find out from the readers whether they have done anything good to improve the lives of others. Let's see the explanation of the poem. First stanza. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through.
toiling time means time spent in hard physical work. Is there anyone to utter now a kindly word of you? In the first stanza, the speaker begins with a direct question. He asks if today you, referring to the reader, made anyone's day better. He speaks abstractly about a him the reader might have met and helped or made happier. He then questions the reader whether you were nice enough in your interactions with others for them to you. These two questions emphasize on the voluntary kindness of the reader. The third line states the fact the hours are running out for the reader to make a positive impact since the day is coming to an end. The speaker asserts this by asking whether the reader's actions during the day were nice enough to make someone to say something kind about the reader. See the meaning of the first stanza in Marathi. Is anybody happier because you passed his way? या पहिल्या स्टांजामध्ये या फर्स्ट 2 लाईन्समध्ये कवी आपल्याला प्रश्न विचारतोय की तुम्ही जाताना तुमच्या बाजूने एखादा व्यक्ती गेला तर तो तुमच्यामुळे आनंदी झाला का? या ठिकाणी खरोखर आपल्याला विचार करायला लावणारा हा प्रश्न आहे. परंतु आपल्यामुळे एखादा व्यक्ती आनंदी केव्हा होईल? ज्यावेळेस आपल्यामध्ये तशी क्वालिटी असेल. जेव्हा तशा क्वालिटीज आपल्याकडे असतील तरच आपल्यामुळे एखादी व्यक्ती आनंदी होऊ शकते. म्हणजे आपले बिहेवियरसुद्धा चांगले पाहिजे. हा फर्स्ट क्वेश्चन खूप हार्ट टचिंग आहे. जेव्हा आपण ही फर्स्ट लाईन वाचतो तेव्हा आपण विचार करतो की खरोखर मी तसा आहे का? मी चांगला आहे का? दुसऱ्यांना आनंदी ठेवण्याच्या क्वालिटीज आपल्याकडे आहेत का? नेक्स्ट, डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे? तुम्ही आज कोणाशी जरी बोललात तर तो तुमची आठवण काढेल का? म्हणजे तुमचा कोणीतरी एखादा मित्र तुम्हाला भेटला आणि तुम्ही घरी आल्यानंतर आनंदाने कोणाला तरी सांगितलात, म्हणजे तुम्हाला त्याची आठवण घरी आल्यानंतर सुद्धा येते. म्हणजे हे त्या मित्राचे यश आहे. म्हणजे त्याचे बिहेवियर हे खूप चांगले आहे. म्हणजे एखाद्याची आठवण राहणे किंवा न राहणे हे आपल्या बिहेवियरवर अवलंबून आहे. इट इज कम्प्लिटली अबाउट युअर बिहेवियर, आवर बिहेवियर. दिस इज ऑलमोस्ट ओव्हर अँड इट्स टॉयलिंग टाईम इज थ्रू. हा दिवस संपलेला आहे. दिवस संपलेला आहे म्हणजे टॉयलिंग टाईम ही फ्रेज या ठिकाणी आलेली आहे. टॉयलिंग टाईम म्हणजे काय? प्रयत्न करायचा आहे. कशाचा प्रयत्न करायचा आहे? चांगले बिहेवियर करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ही जी वेळ आहे ती आपल्या हातातून जाते आहे आणि प्रयत्न करायचा वेळ संपून चाललेला आहे. प्रयत्न कशासाठी करायचा आहे? चांगले वागण्यासाठी, चांगले बनण्यासाठी, चांगले बोलण्यासाठी. आणि वेळ जर संपत असेल तर आपलं काम काय? कोणाला तरी भेटा. जो कोणी भेटत असेल तर त्याच्याशी चांगले भेटा, चांगले वागा, चांगलं बोला. म्हणजे जेणेकरून तो आपल्याला लक्षात ठेवेल. घरी गेल्यानंतर आपण त्याच्या लक्षात राहील. म्हणजे आपल्या बिहेवियरनी तो खुश होईल. नेक्स्ट लाईन, इज देअर एनीवन टू अटर नाव अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? या लाईनमधून असं लक्षात येतं की घरी गेल्यानंतर तुमच्याबद्दल कोणी चांगले बोलते का? चांगले शब्द बोलतं का? फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. अत्यंत इम्पॉर्टंट थिंग आहे. म्हणजे ही कविता गुड बिहेवियर आणि काइंड हार्ट यांच्याबद्दल बोलते. आणि कवीला अपेक्षा आहे की आपल्याबद्दल कोणीतरी चांगले बोलावे, आपल्या पाठीमागे कोणीतरी चांगले बोलावे. आणि हे कशावर डिपेंड आहे? आपल्या बिहेवियरवर डिपेंड आहे.
ते बिहेवियर कसे असू शकते ते पुढच्या स्टँजामध्ये आलेले आहे. सी द नेक्स्ट स्टँजा. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? Or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Churlish means rude, uddhat. Howdy means an informal friendly greeting. Throng means crowd, a large number. Or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng. Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? The second stanza begins with another question in which the speaker asks if anytime during the day you greeted a friend cheerfully. The speaker is concerned with how you treat those known to you. In the next lines, he drifts to the opposite and probes the reader on his or her own selfish tendencies. The speaker inquires whether you were churlish or rude before you quickly disappeared into the crowd. He asks whether you were nothing but selfish as you rushed off to another task. It is clear that the speaker finds it distasteful to treat a friend this way. He hopes for the opposite response. When he goes on to ask whether you stopped to help someone or hear someone out, which made them feel grateful for the deed done by you. See the meaning in Marathi. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? समजा अचानक तुमच्यासमोर तुमचा मित्र आला आणि तुम्ही त्याला ग्रीटिंग कसे केलात? चिअरफुली म्हणजे आनंदाने केलात का? की हाय हॅलो केलात म्हणजे फॉर्मली वागलात? असे फॉर्मली बिहेवियर होते का? अत्यंत इंटेन्सली तुम्ही त्याला भेटलात. जरी तुम्ही खूप घाईमध्ये असलात आणि तुम्ही तुमच्या मित्राला मनापासून भेटलात तरी त्याला तुमचे बिहेवियर समजेल. या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही लोकांशी कसे वागता, त्यांना कसे ग्रीट करता, किती आनंदाने तुम्ही त्यांच्याशी बोलता हे तुमच्या चेहऱ्यावर दिसत असते, तुमच्या डोळ्यांमध्ये दिसत असते. आणि जर तुम्ही आनंदाने ग्रीट केला असाल तर तो व्यक्ती तुम्हाला विसरणार नाही. तो तुमच्याबद्दल नेहमी चांगले बोलेल. Or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng. Churlish means rude. Churlish sort of howdy. अत्यंत रूडपणे तुम्ही त्याला हावडी केलं. हावडी म्हणजे ग्रीट केलं. जर तुम्ही तुमच्या मित्राला हाय हॅलो अशा पद्धतीने ग्रीट केलात तर तो व्यक्ती तुमची आठवण काढेल का? नाही. किंवा ती व्यक्ती खुश होईल का? नाही होणार. यामध्ये कंटिन्युअसली 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. तो तुमच्यामुळे खुश झाला का? तो तुमच्याबद्दल चांगले बोलेल का? तो तुमची आठवण काढेल का? अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हावडी जर अत्यंत रूडली तुम्ही त्याला ग्रीट केले असेल तर तो तुम्हाला लक्षात ठेवणार नाही. तो तुमच्याबद्दल चांगले बोलणार नाही. तो खुश होणार नाही. Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? आता तुम्ही तुमच्या कामानिमित्त बाहेर जाताय, दिवसभर काम करताय. ते काम करताना 2 प्रकारे बिहेव करू शकतो आपण, सेल्फिशली आणि सेल्फलेसली. सेल्फिशली म्हणजे फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि सेल्फलेसली म्हणजे स्वतःबरोबर इतरांच्या स्वार्थासाठी सुद्धा. तर तुम्ही कसे वागलात, सेल्फिशली का सेल्फलेसली? नेक्स्ट लाईन सांगते की तुम्ही असे बिहेव केलात की तुमच्या ॲक्टमुळे कोणीतरी तुमच्याबद्दल ग्रेटफुल राहिलं. ग्रेटफुल म्हणजे आभारी राहिले. खरंच त्या माणसाने आज चांगले काम केले, त्यात त्याचाही फायदा झाला, माझाही फायदा झाला.
खरंच त्याने चांगले काम केले. त्याने असे कोणतेही काम केले नाही की ज्यामध्ये त्याचाच फायदा होईल. हे शेवटच्या 2 ओळी या ठिकाणी कनेक्टेड आहेत. तुम्ही सेल्फलेसली वागलात का? तुम्ही तुमचे काम केलात आणि निघून गेलात की तुम्ही सेल्फलेसली वागलात की जेणेकरून दुसऱ्याचाही फायदा झाला आणि तुमच्या कामामुळे तो ग्रेटफुल राहिला, आभारी राहिला. या दोन्ही गोष्टी कनेक्टेड आहेत, हे आपण नीट समजून घ्यायचे आहे. पहिल्या ओळीमध्ये तुम्ही सेल्फलेसली वागलात का? की तुमचा ॲक्टमुळे कोणीतरी तुमचा आभारी, ग्रेटफुल राहिलं. म्हणजे तुमच्या कृतीमुळे तो खुश झाला तर तो तुमच्याबद्दल चांगले बोलेल आणि तो तुम्हाला तो लक्षात ठेवेल. हे या फर्स्ट आणि सेकंड स्टँजामधून आपल्याला समजते. स्टुडंट्स, here we have completed first and second stanza of the poem. We have seen the meaning of the first and the second stanza in Marathi and also in English. The remaining part of the poem we will see in the next video. Okay, thank you.